श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास का रचित श्रीमद् भागवत महापुराणर आज आम षष्ठ स्कंधर नवम अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय प्रथम भाग रही पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग रही यार व्याख्या। भागवत महापुराण धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करूँ एवं प्रत्येक अध्याय धारावाहिक भाव में शुणु। कलिजुगे मनीष को उद्धार कला भाया संसार कहीं ना, कहीं समस्ते आज अमेध्य अभक्ष्य निशाशक्त अवस्था मनीष मैंने रोचन। तेणु पुणी शास्त्रीय शिक्षा ठारू समस्ते जेहेतु दूरे जाइछन्ति, तेणु कौन सी मनीष आज कहापाई भल कथाटे कहवाई कहीं ना। तेणु मनीष निजे निजर ही वर्तमान पतनर कारण अर्थात तलकू तल खसुछि बा विपद सामना करुछि। जेते जेते कलिजुग प्रवेश करि जीव मनीष पई सेते सेते दुर्दिन अधिक परिमाण रे आसिबो। भगवान समस्तंक पई चिंतित नुहंती। कहा पई चिंतित? जो माने भगवान को शरणापन्न हुअन्ति। जेमिति कि भारत सरकार बांग्लादेश कौनसी नागरिक चिंतित नुहंती, किंतु जड़े नागरिक जी भारतर शरण पशिचंती अर्थात बांग्लादेश पूर्वतन प्रधानमंत्री ताहापाई भारत जेमिति चिंतित ताकू सुरक्षा जगैबा भारत सरकार जेमिति दायित्व सेमिति भगवान समस्तंक पई चिंतित नुहंती। भगवान से मानक पई चिंतित जो माने तांकर शरणापन्न होइछांती। एणु भागवत महापुराण एक एमिति एक श्रेष्ठ ग्रंथ जहाँकि 18टी पुराण पढ़ा जहाँ भागवत महापुराण शुणा पढ़ा ताहा यह केवल भगवान कृपा थिले ही कर्णरे प्रवेश करे, नतुबा यह कस्मिन काले मध्य संभव हुए नहीं। शास्त्र पढ़िबा द्वारा मनुष्यर पाप क्षय हुई, पाप जनित रोग दुख कष्ट एसबू धीरे धीरे शरीर लोप पाई जाए। एमिति किछि रोग शरीर रे थाए जहाँकि प्रारब्ध जनित, जेते औषध खाइले मध्य भल हुएनि ताहा शास्त्र अध्ययन करने द्वारा मध्य धीरे 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 भल हो जाए। यह सबुरी पछरे रही श्रद्धा और विश्वास। मनरे जदि श्रद्धा नाई और विश्वास नाई तेबे कस्मिन काले कौन सी जिनिस मध्य आम पाई सुलभ प्राप्य हुए नहीं। तो यही अध्याय रही विश्वरूप बध। वृत्रासुर हाथ में देवता मानकर पराजय एवं भगवान को प्रेरणा रे देवता मानकर दधीची ऋषि निकट को गमन कथा एठारे वर्णना करा जायछि। एहार पूर्व अध्याय नारायण कवच बा वैष्णवी विद्या आम विषय शुणी। जदि शुणी ना यार पूर्व अध्याय शुणु। तेरे आसतु आरंभ करिबा नवम षष्ठ स्कंध नवम अध्याय। नवमे इंद्र विश्वरूप मुंडका टंते करिकोप तापिता जन्माइला पुत्र जार नाम हेला वृत्र। बदरायणी उवाच शुणप ऋक्ष नृपवर विश्वरूपर तीन शिर एकमुखरे सोमपान करई सेहु प्रतिदिन द्वितीय सुरापान करे अर्णभ क्षयी तृतीय रे से विश्व रूप विनय रे देवगणଙ୍କୁ उच्च स्वरे डाकिदी अहि हविर्भाग
जेणु से माने पितृवर्ग देवमानंक तहुआणी यज्ञर भाग नृपमणि देलाओ सुर मानकरे यज्ञ भाग को परक्षरे यद्यपि जेबे पिता तार यद्यपि देबे पिता तार ताहाको करी अनादर मातृपक्षरे स्नेह करी एमंत कर्म से आचरी एमंत देवंक हेलन देखिता हार मघवान सभये होई खरतर रोसेछे दिले तार शिर जे मुंडे करे सोमपान ताहाकु करन्ते छेदन जन्मिला होई पक्षी एक नामता होइला चातक सुरापा इजे मस्तक छेदन्ते सेहेला चटक चटक माने घर चटिया अर्णभो जिमस्तक तार होइला तितिर आकार तितरी पक्षी जो आम कौचे ताहला तितरी पक्षी एमंते से विश्वरूपर इंद्र छे दिले जहु शिर कर जली प्रसारीण ब्रह्म त्याकले ग्रहण आत्मार विशुद्धि निमंते विभाग करी एहि मते स्थिरीभू जल द्रुम ठारे अर्पिले एमंत प्रकारे भूमिघे नीले भागचारी खातापू रण बरबरी भागचारी माने एक चतुर्थांश चारि भाग एक भाग ब्रह्म त्यातेनु उसरे अद्यापि दिशई भूमिरे द्रुमे जे चारि भाग नेले छेदने बढ़ी बारबरे निर्जस रूपे हांकर पापदी सई नृपवर कामब सरे स्त्रीजन संभोगी हेबे प्रतिदिन एरूपे बर कुपाइण चारि भाग कले ग्रहण रजरू परे प्रतिमास एबे पाप होय दृश्य मिसिब ढिबा बरे जल घेनिला चारि भाग बल चारि भाग माने एक चतुर्थांश निर्जास माने वृक्षर अठा से पाप बुदु बुदु फे से पाप बुद बुद फेनरे अद्यापि दिश ई संसारे सेही फे नको पकाइले जलर पाप नाश भले एमंत प्रकारे हे नृप हरिक पिला हेला पाप ए अनंतरे से त्रष्टार जेणु हो तो हेला कुमार पुत्र सो करे दुखी हुई इंद्रर शत्रु वृद्धि पाई होम आरंभरु विचारी बोलती अति क्रोध करी इंद्रर शत्रु हेउ जात बेगेई इंद्र को करुहत एमंत बोलू से वचन केते हुति कला दान पुरुषे तही रुबाहार रूपता अति भयंकर जुगांत काल ही जेमंत प्राणी की जेसने कृतांत दिन को दिन अति घोर बढ़ई विश्वरूपतार दगध दगध गिरी प्राय हुई ताहार शरीर दिशई कांतिता हार विराजई कल्पांत मेघ प्राय हुई तपत तंबा शिखा जेने केशता दिशई जेतेसने मध्याह्न रवि प्राय होई बेनिलो चन विराजई
ଅନଳ ତେଜ ପ୍ରାୟ ତାର ଏମନ୍ତ ଶୂଳ ଧରି କର ବୁଲାଇ ଅତି ଖରତର ଶବଦ କରେ ମହାଘର ନୃତ୍ୟକ ରହି ମତ ହୋଇ ପାଦେକ ପାଇ ମହାମହି ଗିରିକୁ ହାପ୍ରାଏ ବଦନ ତେଣେକି ପିଉଛି ଗଗନ ଜିହ୍ୱାବୁ ଲାଉଛି ଏସନ ଗିଳିବ ଯେହ୍ନେ ତ୍ରିଭୁବନ ଦନ୍ତ ତୀରୌଦ୍ର ଦିଶଇ ପୁଣି ହସଇ ଭୀତ ହୋ ଇଣ ସର୍ବଜନ ପଳାନ୍ତି ଘେନିଣ ଜୀବନ ତ୍ୱଷ୍ଟାର ପୁତ୍ର ଏ ଯେ ପାପ ଲୋକେ ପାଇଲେ ବହୁତାପ ପାପ ମାନେ ପାପୀ ପରମ ଦାରୁଣ ସୁର ଏଣୁ ବୃତ ନାମଟି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରଦେ ବଗଣ ସହିତେ ମିଳିଲେ ତାହାର ଗ୍ରତି ଯେ ଯାହା ଶସ୍ତ୍ର ଧରି କରେ ପିଟିଲେ ବୃତ୍ରର ଉପରେ ଶସ୍ତ୍ର ଯେ ତେକ ଦେବଙ୍କର ସବୁ ଗିଳିଲା ସେ ଅସୁର ଏ ଅନନ୍ତରେ ଦେବଗଣ ବିସ୍ମୟେ ହୋଇ ହତ ଜ୍ଞାନ କୃଷ୍ଣରେ ମନ ସ୍ଥିର କଲେ ମହାପୁରୁଷ ଆରାଧିଲେ ଦେବା ଉଚୁହୁ ମାନେ ଦେବତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପବନ ଆକାଶ ସେ ଅଗ୍ନି ଜଳର ସହିତେ ଅବନି ବ୍ରହ୍ମା ସହିତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପାଉଅଛୁ ମନେ ଯାହାକୁ ବଳି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଇଣ ସେବୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଯେ କାଳ ଅନ୍ତ କବୋଲାଇ ସେ ଯାହା ଠାରୁ ଭୟ ପାଇ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ଶରଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଖିଳ କାରଣ ଯେ ଅବିସ୍ମିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସର୍ବଭୂତେଶମ ଏମନ୍ତ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ତେଜି ଯେଉଁ ନର ଅନ୍ୟରେ ପଶ ଈଶରଣ ତାହାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଜାଣ ଶ୍ୱାନପୁଚ୍ଛକୁ ଧରି କରେ ଅଗମ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ କେହୁତରେ ନୌକା ରୂପେଣ ସଂସାର ଶୃଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିଣ ଯାହାର ମନୁଜେ ମନ୍ତେ ଦୁର୍ଗୁପ୍ତରି ଯାହାର ପ୍ରସାଦରୁ କରି ଦୁର୍ଗୁ ମାନେ ବିପଦ ବା ସଙ୍କଟ ଏମନ୍ତ ଯେଉଁ ମହାବାହୁ ତାରିବେ ବୃତ୍ତାସୁର ତହୁଁ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ପଡ଼ି ଜଳେ ବାତେଉ ଲଳ ଉର୍ମି ମାରେ ତେଣେ ବଦ ମହାଘରେ ରଖିଲା ଯେ ନାଭି କମଳେ ସେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ନାହିଁ କେହି ସେ ଭୟୁ ରଖିଲା କଜହିଁ ମିଶି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଜଳାଶୟରୁ ଜଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ନିର୍ଜର ଆଦିରୁ ଜଳ ମିଶି ପୂରଣ ହୋଇଯିବା ଦୁରନ୍ତ ପାପ ଯେ ଦାରୁଣ ତହୁଁର ଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ସେ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଅଟଇ ମାୟାରେ ଆମ୍ଭକୁ ସର୍ଜଇ ଯାର ପ୍ରସାଦୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କରୁଛୁ ଜଗତ ପାଳନେ ଯାହାର ମହିମା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣୁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନି ମୋହରେ ଯେସନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଶତ୍ରୁର ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଋଷି ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଆଦି ସଂସାରେ ଯେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଧରି ଅବତାର ଖଣ୍ଡନ୍ତି ଦୁଃଖକୁ ଆମ୍ଭର ଆମ୍ଭେଟି ସର୍ବେ ଅରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରକ୍ଷା କରୁ ଯାର ମହିମା ମହାମେରୁ ପରମ
प्रधान पुरुष अखिल संसार ईश अखिल जनक शरण्य एमंत जेउ नारायण आंभेता हांकर शरण आंभंकु करंतु कल्याण। श्री शुक उवाच देवंक स्तुति वचन शुणी सन्तोष भगवान पश्चिम दिगे हे राजन आसी हो इले उपसर्ण। उपसर्ण माने उपस्थित। शंख चक्र गदा कमल धरिण प्रभु आदिमूल आत्मार तुल्य 16 जन सेबुओ छन्ति अनुक्षण श्रीवत्स कौस्तुभ बीने पूर्ण हो इण सर्वगुणे शरद कमल लोचन देवे दे क्षीण हृष्टमन इंद्रादि 10 दिगपाले प्रभुଙ୍କୁ नमिले सकले दंडव तपड़ी राजन स्तुति कले धीरे उठीण। देवा उचुहु देवता माने कहउछन्ति तुम्भे बीर्य सर्वयज्ञर तुम्भଙ୍କୁ करू नमस्कार सकल वयोधिक तुम्भे तुम्भ चरणे नमु आम्भे अखिल ईश्वर जे तुही नमस्ते प्रभु भावग्राही तु पुरु हुति श्रेष्ठ पर नमस्ते प्रभु चक्रधर। पुरुहुति अर्थात बहु नामधारी विष्णु माने विष्णुଙ୍କର बहुत नाम अछि। नमस्ते प्रभु चक्रधर नियंता तुही त्रिगुणर तोह गति क्रीड़ा विहार एहि संख्या करिबा पाई विधाता समर्थ नुहई हे भगवान वासुदेव नारायण महानुभाव आदिपुरुष सर्वेश्वर केवल जगत आधार परम हंस लक्ष्मीकांत जगजीवन जगन्नाथ भोनाथ परम मंगल परम कल्याणर मूल तु सर्व परम करुण अखिल भूतंक भावन। परम करुण अर्थात परम दयालु परम जोग समाधि रे भजन विविध प्रकारे परम हंस मुनिगणे सेवंती जाहार चरणे परम हंस धर्म करी अज्ञान दूरे परिहरी एकांत लोकंक आत्मारे प्रभाव जाहार विहरे एमंत प्रभु तु ईश्वर नमस्ते ब्रह्मांड ठाकुर तोहर महिमा विहार ब्रह्मारे नुहई गोचर ए माया अखिल संसार भो प्रभु भियान तोहर त्रिगुण घेनी प्रभु तुही सर्जुपालु संसारु मोहि भोदेव ए माया संसारे त्रिगुणे जड़ी जेउ नरे परत अंतरे बस होई शुभाशुभ कर्म करई ताहार शुभाशुभ फल तुम्भर तही आदि मूल भो स्वामी तुम्भे आत्माराम सकल कार्ये उपशम तु सर्व वस्तुरु बाहार एमंत मणु चक्रधर तोर भी रोध नाही पूर्ण अपरिछिन्न तोर गुण अपरिछिन्न माने असीम संख्यानु हई तो महिमा तोते बा के करी बसीमा वितर्क विकल्प विचार प्रमाण न करे जाहार नाना विचार शास्त्र आदि संसारे जेते क प्रसिद्धि एहा विचारी साधु जने तोते चिंतन्ति दिव्य ज्ञाने क्षणके मति ताहांकर भ्रमक राउ चक्रधर सकल मायामय हेउ
নটর প্রায়ে তু দেখাও। যদ্যপি এক রূপ হুয় নানা রূপকু তুম্ভে বহ। ସମବି ସମବୁଦ୍ଧିଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେଉ ତୁମନର ରଜୁରେ ସର୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଯେନେ ଏକ ତୁ ଦିଶୁ ଭିନେ ଭିନେ ବିଚାରେ ଏକ ବସ୍ତୁ ତୁହି ସର୍ବଈଶ୍ୱର ତୁ ଗୋସାଇଁ। সকল জগত কারণ শোভা উছি সর্বগুণ প্রত্যেক নাম রূপ ধরি লক্ষিত হেউ নরহরি এক তু পরম পুরুষ সকল ঠারু অবশেষ। ভনাথ মহিমা তুম্ভর অমৃত রসর সাগর তাহা স্বাদ করি মনে একান্ত ভক্ত যেউ জনে বিষয় সুখ লেশ ছাড়ি নিত্য তো রসে থাନ୍ତି ବୁଡ଼ି। ସମ ବିଷମ ବୁଦ୍ଧିଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯଥାର୍ଥ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରାନ୍ତ। ସର୍ବାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ ଏ ସର୍ବ ଗୁଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କେତୋତେ ଜାଣେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅନବ ରତେ ସ୍ଥିର ମନ ତୋପାଦେ କରି ନିବେଦନ। হে মধু মথন ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମାକୁ ସଳ ସାଧୁଙ୍କର କମଳ ଚରଣେ ତୁମ୍ଭର ସେବୁଅ ଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ଯେ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ଧ୍ୟାନ ସଂସାରେ ଗତାଗତ ଜନ। ନୁହଁଇ ଯାହାର ପ୍ରସାଦେ ଗତିଲ ଭଇ ଅପ୍ରମାଦେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ହେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ତ୍ରିନୟନ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ତ୍ରିନୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ସଞ୍ଚାଳକ ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ପାତାଳ ଏହି ତିନି ତଳର ସଞ୍ଚାଳକ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତିନି ଲୋକର ମନୋହର ଅନୁଭାବ ରୂପ ଯାହାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉଦିତ ଏମନ୍ତ ଯେତେକ ଦୈତ ତାହାଙ୍କ କର୍ମ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଶାନ୍ତି କି କର ଆଦି ମୂଳ। ଆତ୍ମା ୟାରେ ସୁର ନର ମୃଗସ ହିତେ ଜଳଚର ଏ ଆଦି ଯେତେକ ଅପର ଯଥା ଅପରାଧେ ଦଣ୍ଡକର ଏମନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବୃତ୍ରକୁ ଭନାଥ ସଂହର। କହିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଯେବା ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ହୋଇ ତୋର ତ ନୟ ଆମ୍ଭେ ହୋଇ ଭନାଥ ଆମ୍ଭ ପିତା ତୋହି। ତୋହର ଚରଣ ନଳିନ ବନ୍ଦୀ କରିଛି ଆମ୍ଭ ମନ ଆପଣା କରି ଆମ୍ଭମାନ ରକ୍ଷିଣ ଅଛୁ ଭଗବାନ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା କରି ଏହା ଦେଖାଅ ନରହରି ବିଶଦ ଦାସ ମନୋହର ବଦନ ଇକ୍ଷଣ ତୁମ୍ଭର। ସ୍ରବୁଛି ଯହୁଁ ମଧୁରସ ଅମୃତ ସମ ପିତବାସ ଆମ୍ଭର ତ୍ରାସ ଦୂର କର ଭନାଥ ଶରଣ ତୋହର। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଯେ ପ୍ରଳୟ ଏହା କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ହୁଅ ତୁହି ସକଳ ଜୀବଠାରେ ଥାଉ ଯେ ଅନ୍ତର ବାହାରେ। ତୁ ସର୍ବ ମାୟାମୟ ରୂପ ଅଶେଷ ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱରୂପ ତୁ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ହୋଇ ସକଳ ଠାରେ ଅଛୁ ରହି ସକଳ ସାକ୍ଷୀ ଚକ୍ରଧର ଆକାଶ ଶରୀର ତୋହର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ତୁହି ଥାଉ ତୁ ଆତ୍ମା ରୂପ ବହି। ଆମ୍ଭେ ଅଗ୍ନିର କଣା ପ୍ରାଏ କିସକ ହିବୁ ଦେବରାଏ ଆମ୍ଭ ପରମ ଗୁରୁ ତୁହି ତୋପାଦ ଶତ ଦଳ ଦୁଇ ବିବିଧ
ପାପ କର୍ମ ମୋହେ ସଂସାରେ ଯେବା ଶ୍ରମ ହୋଇ ଛେଦୋଇ ଯେ ଦଳ କମଳ ଛାୟାରେ ଆମ୍ଭେ ତାର ମୂଳ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆମ୍ଭ ମନ ଅଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଆମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ମୂଳ ଭୋନାଥ କର ତୁ ସଫଳ ଗ୍ରାସୁଛି ବୃତ୍ର ତ୍ରିଭୁବନ ଏହା ସଂହର ଭଗବାନ ତେଜ ୟୁଧ ଯେ ଆମ୍ଭର ନାସୁଛି ପାପି ବୃତ୍ରାସୁର ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସୁଧଂସ ବିହାର ହୃଦୟ ଆକାଶ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ତୁହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯାର ଯଶ ସୋହି ଭବସାଗର ପଥ ଶ୍ରମ ତୁ ତାହା ନାସୁ ଭଗବାନ ପରମ ଗତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୋର ନମସ୍ତେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏ ଅନନ୍ତରେ ହେ ରାଜନ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତେ ଦେବଗଣ ପାଦରେ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ହରି ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ଦୈତ୍ୟାରି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଭଗବାନ ଦେବଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ସୁବିଧା ସ୍ତୁତିରେ ସନ୍ତୋଷ ହେଲୁ ଦେବବରେ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତିର ପରସାଦେ ସ୍ତୁତିଭ କତି ମୋର ପାଦେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଏକାନ୍ତ ଯେ ମତି ମତହୁଁ ଅନ୍ୟ ନ ବାଛନ୍ତି ମୁହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଏ ଯାରେ କିୟ ବା ଦୁର୍ଲଭ ତାହାରେ ଗୁଣରେ ବସ୍ତୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତି ଏମନ୍ତ କୃପଣ ଯେ ଛନ୍ତି ଗୁଣରେ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ମଣିବା ସେ ଆତ୍ମା ଶ୍ରେୟ ନ ଜାଣନ୍ତି ସଂସାର ମୋହେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଏ ଜଗତେ ଶ୍ରେୟ ଚିନ୍ତେ ମୋକ୍ଷ ପଥେ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଅ ହରସେନ ତୁମ୍ଭର ହୋଇବ କଲ୍ୟାଣ ଆର୍ଥବ ଣ ଯେ ଋଷିବର ମାଗତା ହାଙ୍କର ଶରୀର ଆର୍ଥବଣ ମାନେ ଦଧିଚି ଋଷି ଆଥର୍ବଣ ଋଷି କହିଲେ ଅଥର୍ବବେଦୀ ଦଧିଚି ଋଷି ଯାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ ଅସ୍ଥି ବିଦ୍ୟାତ ପବ୍ରତେ ଯାହାର ପବିତ୍ର ହୋଇଛି ଶରୀର ଯାଚଜ୍ଞ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କଲେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ଅଙ୍ଗ ଦେବ ଭଲେ ଅସ୍ତିତା ହାଙ୍କର ଆଣିବ ଆୟୁଧ ବଜ୍ର ଗଢ଼ାଇବ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିମିତ୍ତ କରି ବଜ୍ରକୁ ଧରି ଚକ୍ରଧାରୀ ସେ ବଜ୍ରେ କରି ବୃତ୍ତାସୁର ଛେଦିବ ଶୁଣ ପୁରନ୍ଦର ମୋହର ତେଜେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶତ୍ରୁନା ଶିବ ଦେବ ସାଇଁ ସେ ହତ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଲ ଭିବ ଦେବଗଣେ ସେ ତେଜ ଯଶ ସେ ଆୟୁଧ ପୁଣି ହିଁ ଲଭିବ ସମ୍ପଦ ମୋର ଭକତ ଲୋକଙ୍କର ହିଂସା ନ ହିବ ପୁରନ୍ଦର ବୋଲୋଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କୃପାଚିତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସା ସଂହିତାୟାଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧେ ଭଗବଦୁପଦେଶ ନାମ ନବମୋଧ୍ୟାୟଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚାତକ ପକ୍ଷୀର ଜନ୍ମ। ଚଟକ ମାନେ ଘର ଚଟିଆ ଏବଂ ତିତିରି ପକ୍ଷୀ ବେଳେବେଳେ ଆକାଶରେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଟିଟ୍ରି ଟିଆଁ କରି ବୋବାଏ, ସେଟା ହେଲା ତିତିର ପକ୍ଷୀ। ଏହି ତିନି ପକ୍ଷୀର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏବଂ ଦଧିଚି ଋଷି ନିଜର ଅସ୍ଥି ପ୍ରଦାନ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ଋଷିଙ୍କର ଅସ୍ଥି ନେଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ
ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିପାରିବା ଏବଂ ବୁଝିପାରିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କର 3ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ମୁଖରେ ସୋମରସ ପିଉଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ସୁରାପାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମୁଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ପିତା ତୃଷ୍ଟ୍ୱା ଆଦି ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି ବଡ଼ ବିନୟର ସହିତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦେଉଥିଲେ। ତାହା ସହିତ ସେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁତି ଦେଉଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ମାତା ଥିଲେ ଅସୁର କୁଳର। ତେଣୁ ସେ ମାତୃସ୍ନେହର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଯଜ୍ଞ କରିବା ବେଳେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଦେଉଥିଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ ଓ ଧର୍ମ ଆଳରେ କପଟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବି ଡରିଗଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧ କରି ଅବିଳମ୍ବେ ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କର 3ଟି ମୁଣ୍ଡ ଯାକ କାଟିଦେଲେ। ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କର ସୋମରସ ପାନ କରୁଥିବା ମୁଣ୍ଡଟି ଚାତକ ପକ୍ଷୀ, ସୁରାପାନ କରୁଥିବା ମୁଣ୍ଡଟି ଘରଚଟିଆ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅନ୍ନ ଖାଉଥିବା ମୁଣ୍ଡଟି ତିତିର ପକ୍ଷୀ ହୋଇଗଲା। ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଆପଣମାନେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ସେ କେବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ହିଁ ଜଳପାନ କରେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଥିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କ ହତ୍ୟା ରୂପୀ ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ଜାଣି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲେ ଏବଂ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅପରାଧ ମାର୍ଜନର କୌଣସି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଅପରାଧକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ତାହା ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ବୃକ୍ଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ବର ଦେଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଖାଲ କି ଗାତଟିଏ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱତଃ ପୋତି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ବରଟି ଯାଇ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପର 1/4 ଗ୍ରହଣ କଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଏଟା ଅନୁଭବ କଥା, ଆପଣମାନେ ଘର ପାଖରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଗାତଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହା ସ୍ୱତଃ ମାନେ କେହି ନ ପୋତିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାହା ପୁରା ହେଇଯାଉଛି। ସେହି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଊଷର ଭୂମି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଊଷର ଭୂମି ମାନେ ଆମର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଇନ୍ଦ୍ର ବୃକ୍ଷକୁ ବର ଦେଲେ ଯେ ତାର କୌଣସି ଅଂଶ କଟିଗଲେ ତାହା କାଳକ୍ରମେ ସ୍ୱତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିଲେ ହସ ଲାଗେ। ଶାସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ପୁରାଣ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ ନା। ଅମୃତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଜାଣିବେ ନା। ଆଉ ଚିନି ଖାଇଲେ ମିଠା କି ପିତା ଜାଣିବେ, ଲୁଣ ଖାଇଲେ ଲୁଣିଆ କି ମିଠା ଜାଣିବେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତାହା ପର କଥାରେ ପଡ଼ି କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ବୃକ୍ଷର ଯଦି କୌଣସି ଅଂଶ କଟିଯାଏ ତାହା ସ୍ୱତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଗଛକୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାହା ସ୍ୱତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନା ହେଉନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବେ। ସେହି ବରଟି ପାଇ ବୃକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ସେହି ପାପ ଏବେ ବି ଗଛ ଗଣ୍ଡିରୁ ଲସା ଓ ଅଠା ରୂପେ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁକୁ ଆମେ ନିର୍ଯାସ ବୋଲି କହୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାପ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ କେଉଁଠି ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ତାର ପାପ କେଉଁମାନେ ବୋହିଲେ। ଗଛରୁ ଯେଉଁ ଲଠା ବା ଲସି ବା ଆମେ ନିର୍ଯାସ ବୋଲି ଯାହା କହୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଶାଳ ଗଛରୁ ଯେଉଁ ଲସା ବା ବାହାରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଝୁଣା କହୁ। ସେଇ ଝୁଣା ଏତେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଝୁଣା କ'ଣ କରେ? ବିଶୁଦ୍ଧ କରେ। ସେହି ପାପ ଏବେ ବି ଗଛ ଗଣ୍ଡିରୁ ଲସା ବା ଅଠା ରୂପେ ବାହାରୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବର ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପୁରୁଷଙ୍କର ସହବାସ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ବର ପାଇ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାପର 1/4 ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ପାପ ଏବେ ବି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାସିକ ରଜସ୍ରାବ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଳ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଲା ଯେ ତାକୁ ଯେତେ ବ୍ୟୟ କଲେ ବି ଝରଣା ଆଦିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ।
ଜଳ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲା ଯେ ତାକୁ ଯେତେ ବ୍ୟୟ କଲେ ବି ଝରଣା ଆଦିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସେହି ବର ପାଇ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପର ଅବଶିଷ୍ଟ 1/4 ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ପାପ ଜଳରେ ଫେଣ ବା ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ତାହା ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପିତା ତ୍ରଷ୍ଟ୍ୱା ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁଟିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ହବନ କଲେ। ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁ, ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପିତା ତ୍ରଷ୍ଟ୍ୱା ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁଟିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ହବନ କଲେ। ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁ, ତୁମର ଶୀଘ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉ ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଅ। ସେ ଏପରି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ଦେବାରୁ ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ଅନ୍ୱାହାର୍ଯ୍ୟ ପଚନ ନାମକ ଅଗ୍ନି ବା ଦକ୍ଷିଣ ଅଗ୍ନିରୁ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଅସୁର ପ୍ରକଟ ହେଲା। ସେହି ଅସୁରଟା ସକଳ ଭୁବନକୁ ନାଶ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ବିକରାଳ କାଳ ପରି ବୋଧ ହେଉଥାଏ। ବିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ସ୍ୱର ଯେପରି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲେ, ସେହି ଅସୁରର ଆକାର ସେହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରବଳ ଭାଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ପାହାଡ଼ ପରି କଳା ବିରାଟ କାୟ ହୋଇଥାଏ। ତା ଦେହରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତି ପରି ଦୀପ୍ତି ବାହାରୁଥାଏ। ତା ମୁଣ୍ଡର କେଶ ଓ ଦାଢ଼ି ନିଶ ଉତ୍ତପ୍ତ ତମ୍ବା ପରି ଲାଲ ଓ ଆଖି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ଚିକ୍ମିକ୍ କରୁଥିବା ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ସେ ଯେତେବେଳେ ନାଚି ଡେଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପୁଥାଏ ଏବଂ ଲାଗୁଥାଏ ସେ ବୋଧହୁଏ ତାର ତ୍ରିଶୂଳରେ ଆକାଶକୁ ଟେକି ଧରିଛି। ସେ ବାରମ୍ବାର ହାଇ ମାରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ପରି ବିରାଟ ମୁହଁ ଭିତରଟା ଦେଖି ମନେ ହେଉଥାଏ ସେ ବୋଧହୁଏ ଆକାଶଟାକୁ ଗିଳିଦେବ। ତାର ଲହ ଲହ ଜୀବରେ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ଚାଟି ଖାଇଯିବ ଏବଂ ବିରାଟ ଓ ବିକଟାଳ ଦାନ୍ତ ଥିବା ମୁହଁରେ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ଗିଳିଦେବ। ତାହାର ସେହି ଭୟାନକ ରୂପ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ। ତା ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଏଣେତେଣେ ଧାଇଁଲେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍କର ସେହି ତମଗୁଣୀ ପୁତ୍ର ତାର ବିଶାଳ ଶରୀରରେ ସମଗ୍ର ଭୁବନକୁ ଆବୃତ କରି ଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପାପୀ କ୍ରୂର ଅସୁରଟାର ନାମ ହୋଇଥିଲା ବୃତ୍ରାସୁର। ବୃତ୍ରାସୁରର ଜନ୍ମ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସେହି ଅସୁରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ନିଜ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ରାସୁର ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଗିଳିଦେଲା। ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଦିନହୀନ ହୋଇ ଉତ୍ସାହ ହରାଇ ବସିଲେ ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବିରାଜିତ ଆଦି ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲେ। ଦେବତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲେ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବା ସ୍ତୁତି କଲେ। କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଓ ପୃଥ୍ୱୀ ନାମକ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ତ୍ରିଭୁବନ, ତାହାର ଅଧିପତି ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ତଥା ଆମେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁ କାଳକୁ ଡରି ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଓ ଉପହାର ଅର୍ପଣ କରୁ, ସେହି କାଳ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୟ କରେ। ତେଣୁ ସେହି ସର୍ବନିୟନ୍ତା ଭଗବାନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରକ୍ଷକ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ଘଟଣା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଦେଖି ଆପଣ ବିସ୍ମିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ସର୍ବଦା ସମ, ଶାନ୍ତ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ଯାହାକି ଆତ୍ମାରାମ ଆମେ କହୁ। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହାର ଶରଣ ନିଏ, ସତରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। ଜାଣନ୍ତୁ, ସେ କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇଯିବାକୁ ଭାବୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କାହାର ଶରଣ ପଶିବା ଉଚିତ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାର ଶରଣ ପଶନ୍ତି? ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥାରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ଚରଣ ପାଦୁକା ତାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି। ଆରେ ମଣିଷର ସେବା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମଣିଷର ସେହି ସେବା କରାଯାଏ ଯେଉଁ ଦିନ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଭଣ୍ଡ ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶରଣ ପଶିଲେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖାଗଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇଯିବାକୁ ଭାବୁଛି। ବିଗତ କଳ୍ପ ଶେଷରେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ପୃଥିବୀ ରୂପ ନୌକାକୁ ଯାହାଙ୍କ ଶିଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ସଙ୍କଟରୁ ଅନାୟାସରେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଶରଣ ପଶୁ। ସେହି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିବା ଭଗବାନ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃତ୍ତାସୁରର ଭୟରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନର ଆଘାତରେ ଉଠୁଥିବା ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଗର୍ଜନ ହେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ଭୟାନକ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ
ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସତ, ତଥାପି ଯାହାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେହି ଘୋର ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇଥିଲେ, ସେହି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାୟାରେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛୁ। ସେ ଆମ ଆଗରେ ହିଁ ସକଳ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଓ କରାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଅଭିମାନ ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ବାସ୍ତବରେ ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ବି ନିଜ ମାୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଦେବତା, ଋଷି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ଯୋନିରେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ତଥା ସବୁ ଯୁଗରେ ଆମକୁ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓ ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱର କାରଣ। ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ପୃଥକ ଓ ବିଶ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଉଦାର ଶିରୋମଣି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣି ଆମ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ମହାରାଜ, ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ତୁତି କରିବାରୁ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମଧାରୀ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନୟନ ଶରତ୍କାଳୀନ ପଦ୍ମ ପରି ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ତାହାଙ୍କର 16 ଜଣ ପାର୍ଷଦ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭେଦ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଗଳାରେ କୌସ୍ତୁଭମଣି ଓ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ନଥାଏ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକଳ ଦେବତା ଆନନ୍ଦରେ ବିହୋଳ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦି ଦେବାର ଶକ୍ତି ତଥା ସେସବୁର ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା କାଳ। ଯଜ୍ଞରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହିଁ ଚକ୍ର ପେଶି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅସୀମ ଓ ଅଗଣିତ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ହେ ବିଧାତା, ସତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଏହି 3 ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ ଓ ନିକୃଷ୍ଟ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ହିଁ ତାହାର ନିୟାମକ। ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପରମ ପଦର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ବାସୁଦେବ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିପୁରୁଷ, ଜଗତର ପରମ କାରଣ ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ ମହାପୁରୁଷ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଅସୀମ। ଆପଣ ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ, ପରମ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱରୂପ ଓ ପରମ ଦୟାଳୁ। ଆପଣ ହିଁ ସକଳ ଜଗତର ଆଧାର ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୃଦୁଳତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପରମହଂସ ପରିବ୍ରାଜକ ମହାତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମସଂଯମ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ସମାଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟରେ ପରମହଂସମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବାସ୍ତବିକ ଭଗବତ ଭଜନ ଉଦୟ ହୁଏ। ତା ଫଳରେ ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟର ଅଜ୍ଞାନ ରୂପ କବାଟ ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମଲୋକରେ ଆପଣ ସକଳ ଆବରଣ ଖୋଲିଦେଇ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ସତରେ ବଡ଼ କଠିନ, କାରଣ ଆପଣ ନିର୍ଗୁଣ ଓ ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ଆଶ୍ରୟରେ, ବିନା କୌଣସି ପ୍ରାକୃତ ଶରୀରରେ ଆମମାନଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ଏହି ସଗୁଣ ସାକାର ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି, ରକ୍ଷା ଓ ସଂହାର କରିଚାଲନ୍ତି। ଆପଣ ଜଗତର ଏ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେବଦତ୍ତ ଆଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଜଗତରେ ଜୀବ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଓ କର୍ମର ଅଧୀନ ହୋଇ ନିଜେ କରିଥିବା ଭଲ ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନା। ଆତ୍ମାରାମ, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ଉଦାସୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷୀ ମାତ୍ର ହୋଇ ରହନ୍ତି ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ତାହା ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉଭୟ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ବି ସେଥିରେ କୌଣସି ବିରୋଧାଭାସ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ଅଗଣିତ, ମହିମା ଅଗାଧ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆଧୁନିକ ଲୋକମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ, ବିତର୍କ, ବିଚାର, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ଓ କୁତର୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଦୁରାଗ୍ରହୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପାଷାଣ୍ଡମାନେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବିଧର୍ମୀ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଧର୍ମୀ ମାନେ ଆମର ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରର ତାର କୁରୂପ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଦେଖାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଏଇଆ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀ ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ପାଷାଣ୍ଡମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖମାନେ ବି ମରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମରିବେ, ସମସ୍ତେ ମରିବା। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେସବୁ ବାଦ ବିବାଦ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ମାୟାମୟ ପଦାର୍ଥର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମିଶି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମାୟାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଇପାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି କେଉଁ କଥା ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇ ନପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି କର୍ତ୍ତା ଭକ୍ତା ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ଉଦାସୀନ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କଠାରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭକ୍ତୃତ୍ୱର ଅଭିମାନ ନାହିଁ କି ଉଦାସୀନତାର ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଉଭୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ। ଯେପରି ଭ୍ରାନ୍ତ ବା ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ସର୍ପ ଆଦି ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ, ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ତାହା ଦୌଡ଼ି ହୋଇ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ତ୍ତା ଭକ୍ତା ଆଦି ଅନେକ ରୂପରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀକୁ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସଚିତାନନ୍ଦ ରୂପରେ। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁରୂପ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ବିଚାରପୂର୍ବକ ଦେଖିଲେ ବୁଝିହୁଏ ଯେ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଆପଣ ହିଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ ସକଳ ଜଗତର କାରଣର ବା ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାରଣ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ତେଣୁ ଜଗତରେ ଯେତେ ବି ଗୁଣ ଦୋଷ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ସେହି ସବୁ ପ୍ରତୀତି ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସୂଚିତ କରେ। ପୁଣି ବେଦଗଣ ମଧ୍ୟ ନେତି ନେତି କହି ସକଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଜଗତର ମୂଳ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଆପଣଙ୍କ ଅମୃତମୟୀ ମହିମା ହେଉଛି ରସର ଅନନ୍ତ ସାଗର। ସେହି ସାଗରରୁ ଶିଶୁର ବିନ୍ଦୁ ପରି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ରର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଦେଲେ ହୃଦୟରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରମାନନ୍ଦର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଜାଗତିକ ବିଶ୍ୱଭୋଗରୁ ଯେଉଁ ନାମକ ମାତ୍ର ସୁଖ ବା ମିଛ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସତ ପରି ଲାଗୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ମିଳେ, ତାହାକୁ ତଥା ପରଲୋକମାନଙ୍କରେ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଥିବା ସୁଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟତମ ହିତୈଷୀ ସୁହୃଦ୍ ସର୍ବାତ୍ମା ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନିଧିଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ମନକୁ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଲଗାଇ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତନରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ପରମ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପରମାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାରେ ନିପୁଣ। ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପ୍ରିୟ ଓ ସୁହୃଦ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଭଲା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ସେବା କିପରି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ? ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋକର ଆତ୍ମା ଓ ଆଶ୍ରୟ। ଆପଣ ନିଜର ତିନି ପାଦରେ ତ୍ରିଲୋକକୁ ମାପି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ ତିନି ଲୋକକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ତ୍ରିଲୋକର ମନ ହରଣ କରିନିଏ। ଦୈତ୍ୟ, ଦାନବ ଓ ଅସୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ବିଭୂତି ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେହି ଯୋନିର ଜୀବନ କାଳ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ସମୟ ନୁହେଁ, ତାହା ଜାଣି ଆପଣ ନିଜର ଯୋଗ ମାୟା ବଳରେ ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ନୃସିଂହ ଆଦି ମିଶ୍ରିତ ରୂପରେ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ଆଦି ଜଳଜୀବ ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ଦୈତ୍ୟ ଆଦିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ହେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୈତ୍ୟ ଆଦିମାନଙ୍କ ପରି ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତା, ପିତାମହ ସବୁକିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ରହୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରି କରି ଆମ ହୃଦୟ ସେହି ଚରଣ କମଳ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆମ ଆଗରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ସାକାର ବିଗ୍ରହରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଆମକୁ ନିଜର କରିନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଦୟା ଓ କୋମଳତା ଭରା ମଧୁର ମୃଦୁହାସଯୁକ୍ତ ଚାହାଣୀ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ମନୋହର ବାଣୀ ରୂପ ସୁମଧୁର ସୁଧାବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ଆମ ହୃଦୟର ତାପ ପ୍ରଶମିତ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଅନ୍ତରର ଜ୍ୱାଳା ଉପଶମ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣିକା ଯେପରି ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଆମେମାନେ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ପରମାର୍ଥ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲା କହିବୁ କ'ଣ? ଆପଣ ତ ସକଳ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ଲୟ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ମାୟା ସହିତ ବିନୋଦ କରୁଥାନ୍ତି ତଥା ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜୀବମାନଙ୍କର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ଦେଶ, କାଳ, ଶରୀର, ଅବସ୍ଥା ଆଦି ରହିଛି, ସେସବୁର ଉପାଦାନ ଓ ପ୍ରକାଶକ ରୂପରେ ଆପଣ ହିଁ ସେସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିର ସାକ୍ଷୀ। ଆପଣ ଆକାଶ ପରି ସର୍ବଗତ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ଓ ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା। ଅତଏବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ଅଭିପ୍ରାୟ ନିବେଦନ କରୁ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଛୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଜଗତର ପରମ ଗୁରୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳକୁ ଆସିଛୁ। ବିବିଧ ପାପର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପ ସଂସାରକୁ ଘୁରି ଘୁରି ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତି ଜଣାପଡ଼େ, ଉକ୍ତ ଛତ୍ର ଛାୟା ହେଉଛି ସେହି କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥଳ। ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବୃତ୍ରାସୁର ତ ଆମର ପ୍ରଭାବ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଗିଳିଦେଲା। ସେ ଏଥର 3 ଲୋକକୁ ବି ଗିଳିଦେବାକୁ ବସିଛି। ଆପଣ ତାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ, ହୃଦୟସ୍ଥିତ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆକାଶ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଆପଣ ସାଧୁଜନଙ୍କର ସମ୍ପଦ। ସଂସାରର ପଥିକ ବହୁ ପଥ ଘୁରି ଘୁରି ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଯାଏ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ହେ ଶ୍ରୀହରି, ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ତାହାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଦେବତାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦରର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ନିଜର ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତାଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଉପାସନା କଲ, ଏଥିରେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି। ଏହି ସ୍ତୁତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବକୁ ତାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଲାଭ ହୁଏ ଏବଂ ମୋ ଠାରେ ତାର ଭକ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ହେ ଦେବଗଣ, ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇ ରହିଯାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୋର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଭକ୍ତ ମୋ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ସତ୍ୟ ମଣେ, ସେ ମୂର୍ଖ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ କଲ୍ୟାଣ କ'ଣ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟ ପଛରେ ଧାଏଁ। ପୁଣି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ତାର ସେହି ଇଚ୍ଛିତ ବିଷୟ ଦିଏ, ଜାଣେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜଣେ ମୂର୍ଖ। ରୋଗୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁବୈଦ୍ୟ ଯେପରି ତାକୁ କୁପଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଅଜ୍ଞାନୀକୁ କଦାପି କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ଏଥିରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ। ଋଷି ପ୍ରବର ଦଧିଚିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରଟି ମାଗ। ଦଧିଚିଙ୍କ ଋଷିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ଆଥର୍ବଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦ ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କ ଦଧିଚିଙ୍କୁ ଆଥର୍ବଣ ଋଷି ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଥର୍ବବେଦୀ ଦଧିଚି। ତାଙ୍କର ସେହି ଶରୀରଟି ଉପାସନା, ବ୍ରତ ତଥା ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଦଧିଚିଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱମୁଖରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କର ଅଶ୍ୱଶିର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମ ରହିଛି। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଆତ୍ମାବିଦ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଅଥର୍ବବେଦୀ ଦଧିଚି ଋଷି ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ସ୍ୱରୂପଭୂତ ଅଭେଦ୍ୟ ନାରାୟଣ କବଚ ତ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତୃଷ୍ଟା ତାହା ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁମେ ତାହା ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ କଲ। ଦଧିଚି ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ପରମ ମର୍ମଜ୍ଞ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟ ଯାଇ ମାଗିଲେ କିମ୍ବା ତୁମେ ଯାଇ ମାଗିଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଅବଶ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆୟୁଧ ନିର୍ମାଣ କରିଦେବ। ହେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୋର ଶକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ ସେହି ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା
ବୃତ୍ରାସୁରର ଶିରଛେଦନ କରିଦେବ। ହେ ଦେବଗଣ, ବୃତ୍ରାସୁର ମରିଯିବା ପରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତେଜ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ସମ୍ପଦ ମିଳିଯିବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅବସମ୍ଭାବୀ, କାରଣ ମୋର ଶରଣାଗତମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱଶିର, ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଲା ଅଶ୍ୱଶିର। ତ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରବର୍ଗୀୟ ବା ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ବିଶେଷ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣି ଥରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଦ୍ୱୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ପାଇବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦଧିଚି କହିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ତୁମେ ପରେ ଆସ। ସେମାନେ ଫେରିଯିବା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି ଦଧିଚିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଦ୍ୱୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କର ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନିବ ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବି। ଇନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଦ୍ୱୟ ଆସି ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦଧିଚି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉକ୍ତି ଶୁଣାଇ ଦେବାରୁ ଏହି ଦୁଇଜଣ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ହେଲୁ ବୈଦ୍ୟ। ଆମ୍ଭେ ଏବେଠୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ରଖିଦେବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋଡ଼ାର ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ିଦେବୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି ସେହି ଅଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡଟି କାଟି ନେବା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୁଣ୍ଡଟି ଖଞ୍ଜିଦେବୁ। ଦଧିଚି ସେମାନଙ୍କର କଥା ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଅଶ୍ୱମୁଖରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଅଶ୍ୱଶିର ହେଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଅଶ୍ୱଶିରା। ଏହି ଥିଲା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏଥିରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ଶୁଣିବା ତେବେ ଅନେକ ନୂତନ କଥା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା, ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ।